ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے منگل کے روز رامپور میں واقع مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کا دورہ کر کے یونیورسٹی انتظامیہ، اساتذہ اور طلباء کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وفد نے یونیورسٹی کی متعدد عمارتوں کو منہدم کیے جانے سے متعلق جاری احکامات پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ کی توسط سے اتر پردیش کی گورنر کے نام ایک مکتوب پیش کیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یونیورسٹی کیمپس میں کسی بھی قسم کی بلڈوزر یا انہدامی کارروائی کو فوری طور پر روکا جائے، وہاں پر زیر تعلیم ہزاروں طلباء کے تعلیمی مستقبل کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ امتحانی نظام کے بحران، پیپر لیک کے مسلسل واقعات اور طلباء کے احتجاج کے معاملے پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر سیاسی کشیدگی برقرار ہے۔ اسی سلسلے میں کانگریس صدر اور راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکاجن کھڑگے اور کانگریس جنرل سیکریٹری و رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے مودی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ملک میں جمہوری حقوق کو دبایا جا رہا ہے اور اپوزیشن کی آواز کو کچلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی میں بدھ 22 جولائی کو اس وقت زبردست ہنگامہ دیکھنے کو ملا جب ایوان کی اسپیکر کے حکم کے بعد مارشلوں نے ٹی ایم سی رکن اسمبلی کنال گھوش کو گھسیٹ کر اسمبلی سے باہر نکال دیا۔ اس واقعے کے دوران ایوان میں کافی دیر تک افراتفری ہنگامے جیسا ماحول بنا رہا ہے۔ واقعہ تب سامنے آیا جب اسمبلی میں ٹی ایم سی رکن اسمبلی کنال گھوش اور ٹی ایم سی کے باغی رکن اسمبلی آخر الزماں کے درمیان تیکھی نوک جھونک دیکھی گئی۔ سابق مرکزی وزیر اور پارلیمانی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کے سابق چیئرمین دگ وجے سنگھ نے ملک کے سرکاری تعلیمی نظام کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران تقریباً 1 لاکھ سرکاری اسکول بند ہو چکے ہیں، جبکہ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کے تقریباً 10 لاکھ عہدے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش حکومت سے کہا ہے کہ وہ دھار بھوج شالے کے قریب جمعہ کی نماز سے متعلق عدالت کے حکم پر صحیح طریقے سے عمل کرے۔ مسلم فریق نے شکایت کی تھی کہ نماز کے لیے بتائی گئی جگہ کافی دور ہے۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو بہتر جگہ فراہم کرنے کے لیے کہتے ہوئے جمعہ کو سماعت کی بات کہی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے بدھ کو ایک مفاد عامہ کی عرضی خارج کر دی جس میں مرکزی حکومت کو تعلیم کے حق کے تحفظ کو یقینی بنانے، پاسپورٹ کو شہریت کا ثبوت قرار دینے، پرامن احتجاج کے حق کی حفاظت کرنے، اظہار رائے کی مکمل آزادی کو یقینی بنانے جیسے کئی بڑے احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ معاملے کی سماعت کے دوران ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے نے عرضی گزار سے کہا کہ عدالت کے دائرۂ اختیار کو لے کر انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ لوک سبھا میں بدھ کے روز ایک طرف طلباء کی تحریک اور تعلیمی نظام کو لے کر ہنگامہ دیکھنے کو ملا اور دوسری طرف ایوان زیری میں ایک ایسا حکم صادر ہوا جو حیرت انگیز ہے۔ دراصل ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں پورے مانسون اجلاس سے معطل کر دیا گیا ہے۔ جے پور میونسپل کارپوریشن نے شہر میں پالتو کتوں بلیوں کا رجسٹریشن کو لازمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 30 ستمبر تک رجسٹریشن نہ کرانے والے مالکان پر 5,000 روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد جے پور کو ریبیز سے پاک شہر بنانا، پالتو جانوروں کی بہتر نگہداشت کو یقینی بنانا اور ان کا مکمل ریکارڈ تیار کرنا ہے۔ دہلی میں جاری طلباء مظاہرے کے درمیان سیکورٹی ایجنسیوں کی سفارش کے بعد دہلی میٹرو ریل کارپوریشن نے لوٹنس اور وسطی دہلی کے 10 اہم اور مصروف میٹرو اسٹیشن کو آئندہ حکومت کے لیے مکمل طور سے بند کر دیا ہے۔ ڈی ایم آر سی نے اپنے آفیشیل ہینڈل پر پوسٹ جاری کرتے مسافروں کو وقت رہتے اپنے سفر کی منصوبہ بندی کا مشورہ دیا ہے۔
सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद किए गए 16 अहम मेट्रो स्टेशनों के नाम में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम वगैरह शामिल हैं। शिवसेना UBT के अराकीन ने पार्लियामेंट के शिवसेना में इंजिमाम को मंजूरी देने वाले लोकसभा स्पीकर के हुक्म पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। अदालत उज़्मा ने स्पीकर ऑफिस और इंजिमाम करने वाले 6 अराकीन पार्लियामेंट को नोटिस जारी किया। अब इस मामले में 2 हफ्ते बाद समाअत होगी। शिवसेना UBT की जानिब से पेश वकील देवदत्त कामत ने दलील दी कि अराकीन पार्लियामेंट एक तरफा इंजिमाम का फैसला नहीं ले सकते थे। नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों के सबब दिल्ली में जारी तलबा के एहतजाज के दरमियान तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय थलापति ने मरकज़ी हुकूमत से अहम मुतालबा किया है। वो कहा कि नीट इम्तिहान को ही मुकम्मल तौर से ख़त्म कर दिया जाए। इसके अलावा वज़ीर आला विजय ने लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी को धरने से हिरासत में ले जाने पर भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश के सब बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। सबसे ख़राब हालात आसाम के हैं, जहाँ सैलाब और मुसलसल बारिश की वजह से निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम है। आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 21 लोगों की मौत के बाद अमवात की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। इलाहाबाद कोर्ट ने एक मामले पर समाअत करते हुए राम मंदिर नजराना चोरी का जिक्र कर सख्त तबसरा किया। अदालत ने कहा कि मुल्क में बदगुमानी अब आम बात हो चुकी है। राम मंदिर के लिए पेश किए गए नजराने की चोरी का मामला भी लोगों को शर्मिंदा नहीं कर सका। अगर हुकूमत बदगुमानी पर कदगन लगाना चाहती है तो कानून में तरमीम करे और संगीन मुकदमात में सजाए मौत दिए जाने पर गौर किया जाए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट में बुध के रोज़ पार्लियामेंट हाउस के मकरुदार पर काले कपड़े पहनकर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। यह एहतजाज नीट पेपर में धांधली के ख़िलाफ़ तलबा की तहरीकों और तालीमी निज़ाम में जारी बदअमनी से निमटने के हुकूमती तरीक़े के ख़िलाफ़ किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में शुरू होने वाले तलबा के एहतजाज और फिर पार्लियामेंट मार्च अब एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। 20 जुलाई को चलो पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहिरीन और तलबा के साथ जिस तरह मारपीट की गई, उन्हें जिस पर दौड़ाया गया, इसके बाद हालात मज़ीद संगीन हुए। शबाना आज़मी से लेकर कनिका सुदानंदा और प्रकाश राज तक जहां जंतर मंतर पहुंचे थे, वहीं कई दीगर मशहूर हस्तियां भी तलबा की हिमायत में खड़े दिखाई दी। अब मायानाज अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने तलबा पर बर्बरियत के खिलाफ हुकूमत पर हमलावर रुख अख्तियार। तलबा के साथ भी मारपीट पर लाठीचार्ज पर नसीरुद्दीन शाह ने सिर्फ गुस्से से फट पड़े। अपनी बात रखते हुए वो आपदीदा भी हो गए। उन्होंने हमलावरों को गुंडे करार दिया और साथ ही उन्होंने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा की हिमायत भी की। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका भी ईरान के साथ मुज़ाकरात के तैयार है, ताहम ईरान इस मामले में संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं कर रहा। दावा किया कि अमरीका इसराइल के हमलों के बाद ईरान को माशी अस्करी सतह पर शदीद नुकसान पहुँचा, इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। काबिज़ ज़ालिम सुहनी दरिंदों ने आज बुध की सुबह मकबूजा मगरबी किनारे की जुनूब में वाक़ बैतलहम गवर्नरी के कस्बों नहालिन और ज़ातरा में बग़ैर लाइसेंस तामीर के बहाने शहरियों के घरों पर मिसमारी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। गाज़ा की पट्टी में फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि गासिब सुहनी दुश्मन ज़ालिम सुहनी दरिंदों ने रियासत की ज़ालिमाना जारहियत के तसलसल के नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पूरे पट्टी के अस्पतालों में 12 शुहदा और 12 ज़ख्मियों को लाया गया। काबिज़ ज़ालिम सुहनी दरिंदों ने आज बुध के रोज़ बमबारी धमाकों के ज़रिए गाज़ा की पट्टी में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रखा है। उधर नीदरलैंड ने ऐलान किया कि वह आइंदा 22 सितंबर से मकबूजा मगरबी किनारे में कायम इसराइली बस्तियों से आने वाली मसनूआत की दरामद पर पाबंदी आयद कर रहा है। इधर बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, ममलिकत मुत्तहिदा के मकामी सिफारती मिशंस ने काबिज़ इसराइली ज़ालिम सुहनी दरिंदों की तरफ से बग़ैर किसी बाज़ाब्ता इल्ज़ाम के मागूलिन के ख़िलाफ़ इंतज़ामी हिरासत के वसी पैमाने पर इस्तेमाल के सिलसिले में एक मुश्तरका बयान जारी किया है। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।